Good morning, everyone. Welcoming you once more to the English classes. In the last few classes, we were discussing the tense forms of English. And up to now, we have covered simple present tense, present continuous, and present perfect tense. And today, our topic is present perfect continuous tense. Okay? So, while we were discussing simple present tense, we understood that with singular nouns, we are using or adding an S form with the verb. And in case of plural, in simple present tense, the noun takes the stem verb, the stem form of the verb. Then we discussed present continuous tense, and in present continuous tense we understood that we are saying about an action that is continuing, that is going on. And some examples also we have discussed. After that we studied present perfect tense, and present perfect tense we are using that tense in order to mention an action that has just completed in the past. And for that form, we are using has and have plus 3 means third form of the verb. That is verb 3, V3. And if it is singular form, has. And if it is plural, then it is have. So all these details you remember. Once more you have to go back to those classes if you are having any confusions. And now we are discussing present perfect continuous tense. It's also very simple, and the main point we have to remember in our mind. And it is said that present perfect continuous tense is actually used to refer to an action that started at some point in the present and is still continuing. So, present perfect continuous tense നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്? ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോഴും തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന, പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ വൈൽ we are using this present perfect continuous tense, we should remember that in case of singular we are using has plus been plus ing form of the verb. That is the important point you have to remember while we are using present perfect continuous tense. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സിംഗുലർ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ വേർബും, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ വേർബുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഓർമ്മിക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക. എന്താണ്? പാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും പ്രസൻറ്റിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു റൂൾ ഓർമ്മിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട 2 പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ദ നൗൺ ഇസ് ഓർ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് സിംഗുലർ, ദെൻ വി ആർ സേയിങ് ഹാസ് പ്ലസ് has plus been plus ing form of the verb. Understood that? And if it is plural form, then have plus been plus ing form of the verb. So always that is while we are discussing any tense forms or any other matters or details in grammar, we have to remember that I and you are exceptional cases. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ എന്നുള്ളതും യു എന്നുള്ളതും എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം
ഇത് സിംഗുലർ ഫോം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലൂറലായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വേർബാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും പ്രസൻറ്റിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നൗൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഓർ ഷീ ഓർ റാം ഓർ സീത ഓർ ഷിഹാബ് ഓർ എനി വൺ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, വി ആർ സേയിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ദെൻ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ബീൻ എന്നുള്ളത് ആ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഫോമിനെ കാണിക്കാനാണ് ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദ പ്ലൂറൽ ദെൻ ഹാവ് പ്ലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ, വി, യു, I, all those are plural forms. Yes, and plural forms plus, that is plural noun plus have plus have, have plus been plus ing form of the verb. Clear? അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നു, റൂൾസ് ഒന്നും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു understand that and memorize in your mind also. Okay, so what is the example provided on the screen? That is, Shihab has been trying to get a job for a long time. Shihab, that is singular, so we are using has plus been plus ing form of the verb. ഇവിടെ verb എന്താണ്? try, try. എന്താണ് verb എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷനാണ് എന്ത്? വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമുക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ട്രൈയിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? സോ that is, Shihab has been trying to get a job for a long time. Then he has been working in the farm for last 5 years. Not farm but firm. He has been working in the same firm for last 5 years. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്, ഇപ്പോഴും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക ചെയ്യുക. അതേസമയം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ. ആൻഡ് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ദേ പ്ലൂറൽ ഫോം അല്ലേ. ഐ ആണെങ്കിലും യു ആണെങ്കിലും വി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആക്ഷൻ BEEN ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വേർബ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ കൂടെ ing ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? സോ very soon we will be going to the examples also. The example provided here, you can see that if it is the case with an affirmative sentence or affirmative sentence നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് present perfect continuous tense യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The example provided on the screen, you can see that Askar has been managing the show for the last 5 years. Askar, that is the noun form. Then has been, why has been? Because singular form. Understood that? Then been plus managing, manage is the verb plus ing, managing the show for the last 5 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 5 years ആയിട്ട് അസ്കർ തന്നെയായിരുന്നു അത് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് എ പ്ലൂറൽ ഫോം, എ പ്ലൂറൽ നൗൺ, then what change will be happening there? You can see women, so many ladies, yes, women have been fighting for reservations in the legislative for a long time. Once more, women have been, women എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ have been fighting, have because plural form, then been fighting, been continuing action, verb plus ing, verb is here fighting. Understood that? Clear ആണല്ലോ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ലെജിസ്ലേറ്ററിൽ റിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ
present perfect continuous tense use ചെയ്യുന്നത്. Understood that? If it is a case with negative singular form, then how we can construct that sentence? Negative ആണ്, അതേസമയം present perfect continuous tense തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? വെരി ഈസിയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് അസ്കർ ഹാസൻറ്റ് ബീൻ മാനേജിങ് ദ ഷോ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 5 years. സോ അത് പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അസ്കർ ഹാസ് ബീൻ മാനേജിങ് ദ ഷോ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 5 years എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴെന്താണ്? അവിടെ ഹാസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് വരുന്നു, അത്രമാത്രമേ അതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. Understood that? So the sentence once more, Askar hasn't been managing the show for the last 5 years. Now if it is the case with the plural, then what change will happening there? That is, women haven't been fighting. That is, അവിടെയും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. എന്ത് ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ഫോം ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള N''T അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാവിൻറ്റ്. വിമൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് അല്ലേ? വുമൻ, WOMAN, വുമൻ സിംഗുലർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് വിമൻ, WOMEN. Women haven't, have plus NT form, that is not form. Haven't been എന്തുകൊണ്ട്? കണ്ടിന്യൂയിങ് ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ഫൈറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് verb plus ing. Fighting for reservations in the legislature for a long time. Understood that? So next will be WH question form. The same sentence, how we can frame that into a question. So always we have to remember that WH question will be beginning with WH or how, like that. Okay, then അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ്. WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് WH വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വിച്ച്, വൈ, വെൻ, ഹൂ, വെയർ, ഓൾ ദോസ്. പ്ലസ് ഹൗ ലോങ്, ഹൗ ഫാർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്? ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. സോ ഹൗ ടു ഫ്രെയിം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വാട്ട് ഹാസ്, വൈ ഹാസ്, ബിക്കോസ് വി ആർ സെയിങ് അബൌട്ട് സിംഗുലർ, ദാറ്റ് ഈസ് അസ്കർ. സെയിം സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ? കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റൻസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഫോംസും നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുള്ളത്. So here also you can see that what, the question word is what. Then as Askar is singular, we are using has. Clear? What has Askar been managing for the last 5 years? What has Askar been managing for the last 5 years? That's the question. Understood? മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം വാട്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് WH വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും വാട്ട് ആവണം എന്നില്ല. പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർ പറയുന്നു, ടൈം ആണെങ്കിൽ വെൻ പറയുന്നു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എണ്ണമാണെങ്കിൽ വിച്ച് പറയുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് അറിയാവുന്നതാണ്. ഹിയർ ദ സെൻറ്റൻസസ്, വാട്ട് ഹാസ് അസ്കർ ബീൻ മാനേജിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years? അസ്കർ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായിട്ട് അസ്കർ എന്താണ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം, ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി? വാട്ട് ഹാവ് വിമൻ ബീൻ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ? What have, again same thing, what beginning with what, WH. Then as women is plural, we are using have. Then continuing action, been plus fighting, verb plus ing plus question mark. Understood that? Then next is yes or no question. How to frame yes or no question in case of this present perfect continuous tense? That is, we can see on the screen, has Askar been managing the show for the last 5 years? How once more? That is, Askar is singular, so we are using has. If it is plural, we will be using have. Clear? And so how to begin that? Yes or no questions will always be beginning with the question words as do, does, did, or be forms, or has or have or had. As it is singular present tense, we are using has. Understood that? So has Askar been because it is continuous tense, managing verb plus ing. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? എല്ലാ കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുക, പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ verb.
പ്ലൂറലിലാണെങ്കിൽ have plus been plus ing form of the verb. Clear? So what will be our example? That is, has Askar been managing the show for the last 5 years? Plus question mark. Understood that? So passing on to the plural form, that is have. We will be beginning with have because women is plural. So how the question can be framed? Have women been fighting for reservations in the legislature for a long time? അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ട് മാത്രമാണ്. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ട്? അതിൽ ഈ ഒരു ടെൻസ് ഫോം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രസൻറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഹാസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആയിരിക്കും. സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ആയിരിക്കും, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഹാവ് ആയിരിക്കും. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആവുമ്പോൾ ബീൻ പ്ലസ് ing ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ലോങ് സെൻറ്റൻസസ് കിട്ടിയാലും വി ആർ നോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ഹാസ്, if it is plural have, if it is continuous perfect tense continuing in the perfect tense form, then it will be been plus ing form of the verb. Clear? Then last point, that is in case of short answer, that is yes or no question പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ യെസ് എന്നോ നോ എന്നോ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആൻസറായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനൊരു ആൻസർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ. So what will be that short answer? Yes, he has been. No, he hasn't been. മനസ്സിലായല്ലോ? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസറാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത്? നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. വാട്ട് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹാസ് അസ്കർ ബീൻ മാനേജിങ് ദ ഷോ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years? Yes, he has been. No, he hasn't been. Understood that? So if it is the case with plural form, then what will be the answer? നമുക്കറിയാം അത്. Yes, they have been. No, they haven't been. What was the question? Have women been fighting for reservations in the legislature for a long time? Yes, they have been. No, they haven't been. So, I think you all understand or you are able to follow the class, and the only thing you have to remember is in case of singular has plus been plus ing form of the verb. In case of plural have plus been plus ing form of the verb. Okay, so go through the classes once again, rehear that, and try to find out more and more examples from our daily life itself. And that's all for today's class. We'll be presenting or we'll be meeting with another class in the next session. So wish all of you a very nice day. Thank you.